Hello everyone. Today's topic is virtual functions. So the essential requirement of polymorphism is the ability to refer to objects irrespective of their classes. So we are using a single pointer to refer to objects of different classes, and the single pointer we are using is the base class pointer. And if you are making use of a base class pointer to refer to objects of different classes, then we are implementing the concept of runtime polymorphism. Okay, so runtime polymorphism can be achieved only through the concept of virtual functions. Okay, so as we said, we need a single pointer variable to refer to objects of different classes, and this single pointer variable we are using is the base pointer. Okay, base pointer is used to assign the address of base class objects as well as address of derived class objects. And when we assign address like this, as we have learned in the previous lecture, that is pointers to derived class, we have seen that though base class pointer contains the address of derived class object, it will point only to the base class function. So consider an example in which there is a base class named base and a derived class named derived, and derived class is publicly inherited from base, and there is a function named show in base class and a function named show in derived class, and we are declaring a base class pointer, say bptr, and we are declaring an object of base class b and derived class object d. Okay, now bptr equal to %b, and I am calling bptr show. Which function will be invoked? Base class function show will be invoked. Okay, now I am going to assign bptr with %d, that is address of derived class object, and I am going to invoke bptr show. Which function will be invoked? We have learned that in this case also it will invoke the same function of base class, that is show function of base class will be invoked. So in order to avoid this, we are going to include another concept, that is we are going to declare show function of base class. Definition, I will show the complete program. Virtual show, that is we are declaring show function in the base class to be virtual. Okay, that is I am declaring show function as a virtual function. Then after declaring like this, if you call bptr show, then compiler will check bptr contains the address of which object. Okay, if it contains address of derived class object, then only derived class function will be invoked. Okay, so for this we have to declare show function as a virtual function. So this is the concept of implementing runtime polymorphism in C++. അപ്പോൾ അതായത് C++ൽ runtime polymorphism, അതായത് റൺ ടൈമിൽ തിരിച്ചറിയാണ് ഏത് ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ബേസ് പോയിന്ററിൽ, അതായത് ഒരു പോയിന്റർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ബേസ് പോയിന്റർ ആണ് അതിനുവേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ബേസ് പോയിന്ററിൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് റൺ ടൈമിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏത് ക്ലാസിൻ്റെ ആണോ അതിൽ ഷോ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും. Provided we must declare show function to be a virtual function in the base class. Base classൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കാം. Okay, so this is the complete example of virtual function. So class base with two functions, void display and void show, and we have given void show as a virtual function
we have seen the purpose of giving a function as virtual. So when a base class pointer contains the address of a derived class object, it can invoke derived class function only if it is declared as virtual in the base class. So in order to understand the difference between a function being virtual and not being virtual, the difference between being virtual and not virtual is illustrated here. That's why we have given one as virtual function and display is not declared as virtual. Okay, so that is base. Then next class is derived, which is publicly inherited from base. And there is one data member here, D, integer data member. And here also same functions with the same prototype is given, void display, and inside display here display derived, and in the above function it is displayed as display base, and here in virtual show function show base is given, and here in void show it is show derived. Just ഏത് ഫങ്ഷനാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡെഫിനീഷൻ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്രം ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ വി ആർ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പോയിൻ്റർ ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ്. സോ ബേസ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഹിയർ. So BPTR is the pointer, and we are declaring an object B of base class and also an object D of derived class. Now we are just printing BPTR now points to base. അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി BPTR points to base എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And now we are going to assign the address of base class object to BPTR. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ BPTRലുള്ളത് ബേസ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ്. Now we are calling the function display, BPTR display, and also BPTR show. അപ്പോൾ ഏത് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനും ഏത് ഷോ ഫംഗ്ഷനും ആയിരിക്കും ഇൻവോക്ഡ് ആവുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്ററിൽ ബേസ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് അഡ്രസ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഷോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇൻവോക്ഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ BPTR points to derived. സെക്കൻഡ് കേസ് അതാണ്. BPTRൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് BPTR ഈക്വൽ ടു %D. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ അഗെയിൻ ഗോയിങ് ടു ഇൻവോക്ക് ദ സെയിം ഫങ്ഷൻസ് BPTR ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് BPTR ഷോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണിത്. അതായത് റൺ ടൈമിലാണ് ഏത് ഫങ്ഷനാണ്, അതായത് ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആണോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണോ ഇൻവോക്ഡ് ആവുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ രണ്ടുപേരെയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യുക. അതായത് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ ഫങ്ഷനാണോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് വെർച്വൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ BPTR ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് BPTR ഷോ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻ, നമ്മളൊരു നോർമൽ ഫങ്ഷനായിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ടു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഏത് ഫങ്ഷനായിരിക്കും ഇൻവോക്ഡ് ആവുന്നത്? ബേസ് പോയിൻ്ററിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷനെ ഇവിടെ ഇൻവോക്ഡ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, but what is the case with this show function? This show function is declared as virtual in the base class. Okay, അപ്പോൾ virtual function ആണ് ഇത് base classൽ. If a function is declared to be virtual in the base class, compiler will determine which address is there in the base class pointer. That is whether it contains address of base class object or address of derived class object. Okay, അപ്പോൾ ബേസ് പോയിൻ്ററിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതോ ബേസ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണോ ഉള്ളത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും.
അതിനുശേഷം ആരുടെ അഡ്രസ്സാണോ ഉള്ളത് ആ ക്ലാസ്സിലെ ഫങ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും. പ്രൊവൈഡഡ് യു മസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ടു ബി വെർച്വൽ ഇൻ ദ ബേസ് ക്ലാസ്. വെർച്വൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഷോ എന്ന ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ വെർച്വലായിട്ട് മുകളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഷോ ഫങ്ഷൻ ഏത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത്? ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രോഗ്രാം. Now consider another example in which a bookshop management is considered. That is, there is a class media and there are two derived classes, book and tape. Either type of inheritance ആണ് hierarchical inheritance. That is a single base class with two derived classes. Hierarchical inheritance ആണ്. So media class has got two data members, title and trace, and there is a display function here. And book, which is publicly inherited from media, has got pages data member, and tape has got time data member, and tape is also publicly inheriting from media. Okay, അപ്പോൾ public inheritance ആയതുകൊണ്ട് ടൈറ്റിലും പ്രൈസും ഓൾറെഡി ബുക്കിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ജനറലി മീഡിയ എന്ന ക്ലാസ് ഏത് മീഡിയ ആണെങ്കിലും, അതായത് ബുക്സ് ആണെങ്കിലും വീഡിയോ ടേപ്സിനാണെങ്കിലും ടൈറ്റിലും കാണും, പ്രൈസും കാണും. ഓക്കെ, ഇനി ബുക്കിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തുണ്ട്? നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് കാണും. അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പേജസ് എന്ന ഡേറ്റ മെമ്പർ. ഓക്കെ, ഇനി ടേപ്പ്, വീഡിയോ ടേപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടേപ്പിന് എന്തായാലും ടൈറ്റിലും പ്രൈസും കാണണം. പ്ലസ് അതിനെന്തുണ്ട്? അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ, അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ മെമ്പറാണ് ടൈം. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം കാണാം. അതിനു മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി ബുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ടൈറ്റിലും പ്രൈസും വന്നിട്ടുണ്ട്. സിമിലർലി ടേപ്പ് ക്ലാസ്സിലും ടൈറ്റിലും പ്രൈസും ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷൻ. ആക്ച്വലി മീഡിയയ്ക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഡെഫിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എയ്തർ മീഡിയ ക്യാൻ ബി ബുക്ക് ഓർ ടേപ്പ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷന് ഡെഫിനേഷൻ ആര് കൊടുത്താൽ മതി? ബുക്കിനും ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം, ഡിസ്പ്ലേക്കും ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇതും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം? ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. അതിലേട്ട് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്യണം. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കണം? വെർച്വൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് യു നീഡ് നോട്ട് ഗീവ് എനി ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ. യു ക്യാൻ കീപ് ഇറ്റ് എസ് ബ്ലാങ്ക്. ജസ്റ്റ് ഒരു കേർലി ബ്രേസസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, വിത്തൗട്ട് എനി ഡെഫിനേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഇനി മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് ക്ലാസിൻ്റെ പോയിന്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? മീഡിയ ക്ലാസിൻ്റെ പോയിന്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം മീഡിയ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ പോയിന്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ പോയിന്ററാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഈ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിലായിട്ട് രണ്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് ഇവിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിളിൽ അവരൊരു പോയിന്റർ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ് സൈസ് 2. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? മീഡിയ ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. ഈ ക്ലാസിൻ്റെ സ്റ്റാർ പോയിന്റർ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പോയിന്റർ. അറേ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് പോയിന്റർ ഇസ് ആൻ അറേ ഓഫ് സൈസ് 2. ഒന്നുമില്ല, മീഡിയ എന്ന ടൈപ്പ് പോയിന്റർ ആണ്. ആ പോയിന്ററിൻ്റെ സൈസ് 2 ആണ്. അതായത് രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ടും പോയിന്റർ വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഓരോ പോയിന്ററായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ ഒരു പോയിന്റർ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 0 കാണും, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 കാണും. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 0 can contain
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഏതായിരുന്നു? ബുക്ക് എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ്. സേ ഒബ്ജക്റ്റ് ബി book 1. സോ book 1ൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 0. ദിസ് ഇസ് എ പോയിന്റർ, അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 1, സെക്കൻഡ് പോയിന്റർ ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ ടേപ്പ് എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ്. സേ ഇറ്റ് ബി ടേപ്പ് 1. അങ്ങനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാം. കൺസ്ട്രക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് വിൽ സീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം. ഇത്രയും ഓർക്കുക, റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം ക്യാൻ ബി achieved by having a base class pointer pointing to the address of derived class object as well as base class object. And if it wants to invoke derived class function, base class function must be declared as virtual, otherwise it will point only to base class function. Okay, but derived class function invoke ചെയ്യണം. റൺ ടൈമിൽ derived class function ആണ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണത് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ അതേ പേരുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെർച്വലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കണം. വേറെ നെയിമുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിന് ഈ പ്രശ്നമില്ല. സെയിം പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോയിന്റേഴ്സ് ടു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഈ വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Next example of runtime polymorphism is shown here. Class media, and there are two classes, class book and class tape. So this shows a hierarchical inheritance in which class book and class tape is inherited from class media, and we can see the members of class media. There are two protected members, title and price. Okay, generally a bookshop may contain books and videotapes. Okay, so things that are common to both books and videotapes are included in class media. Okay, there should be a title and some price will be there, so that is given as protected member in class media. And the functions are, first one is the constructor itself with the two parameters, that is to receive title and price, and it will be copied to title and price respectively. So it will be received in variable s and a, and s will be copied to title and a will be assigned to price. Then there is a function display is given here but without any definition, because media contains a display function and it will be overridden by the derived classes. Okay, so we know the purpose of declaring as virtual, because to implement runtime polymorphism we should make use of base class pointer to access derived class member functions. So for that purpose, in the base class we must declare functions to be virtual. Okay, so we are not defining that function here, we empty function is provided here, that is function without any body or without any definition is given. Okay, so that is the definition of media. Now class book, which is publicly inherited from media, and the data that is specific to book is only given here, that is pages. So by inheritance, this title and price will be inherited to book, and as it is public inheritance, protected members will become protected here also. Okay, so in addition to that, book will have pages, additional member here, that is pages. We know that whenever we declare constructor for derived class, we should take care of the base class constructor. Okay, so for that we should give values for initializing base class variables. Though we have only one variable in book class, we should give for initializing base class members also. For that, so there are two members in base class media, for title, price, and also for pages. So there are three values given, char star s, then float a, and int p. These are the three values, and we are invoking constructor. So this is the constructor of
base class media s comma a. Okay, so we know that in order to invoke constructor of base class we need two parameters, that is s and a. First two values are given to base class constructor and the third parameter is given for initializing the data member of class book. Okay, pages equal to p. Okay, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബുക്ക് എന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ 3 പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ 3 പാരാമീറ്ററിൽ ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം മീഡിയ എസ് കോമ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻവോക്ക് ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ. തേർഡ് പാരാമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു ഇനീഷ്യലൈസ് പേജസ്. പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ബുക്കിൻ്റെ തന്നെ ഡേറ്റ മെമ്പറാണ്. നൗ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ടൈറ്റിൽ, പേജസ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അതായത് എവറി ബുക്ക് വിൽ ഹാവ് എ ടൈറ്റിൽ, നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ആൻഡ് പ്രൈസ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി displayed by the display function. Okay, now coming to class type, it is also publicly inherited from media and the data member that is specific to video type is time. അതായത് എത്ര ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള ടൈപ്പാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അത് മാത്രമാണ് ഒരു അഡീഷണൽ വാല്യൂ, അതായത് ഡേറ്റ മെമ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ ഓൾസോ ദ കൺസ്ട്രക്ടർ is used to initialize base class members as well as its own data member. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെയും ബേസ് ക്ലാസ് ആര് തന്നെയാണ്? മീഡിയയാണ്. അപ്പം മീഡിയയിൽ 2 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 വാല്യൂസ്, അതായത് ക്യാർ സ്റ്റാർ എസും ഫ്ലോട്ട് എയും മീഡിയയുടെ ടൈറ്റിലും പ്രൈസും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. തേർഡ് വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ ടൈം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് 2 വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് എന്തിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും? ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് മീഡിയ എസ് കോമ എ. ദാറ്റ് വിൽ ഇൻവോക്ക് ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടർ. ദെൻ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷൻ. ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ, പ്ലേ ടൈം ആൻഡ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ടൈപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് പേജസിന് പകരം ഇവിടെ പ്ലേ ടൈമാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് യൂസിങ് ദിസ് ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷൻ. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. സോ വി ആർ ഇനീഷ്യലൈസിങ് വേരിയബിൾസ്. ക്യാർ സ്റ്റാർ ടൈറ്റിൽ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ക്യാർ ഓഫ് സൈസ് 30. ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഫ്ലോട്ട്, പ്രൈസ്, ടൈം, പേജസ് എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. നൗ എൻറ്റർ ദ ബുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക്. സി ഔട്ട് ടൈറ്റിൽ, ദെൻ സീൻ ടൈറ്റിൽ, ടൈറ്റിൽ റീഡ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ സി ഔട്ട് പ്രൈസ്, സീൻ പ്രൈസ്. പേജസ് ഡിസ്പ്ലേയും സീൻ പേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേജസ് എന്ന ഇവിടെയുള്ള വേരിയബിൾസിലോട്ടാണ് ആദ്യം വാല്യൂസ്. ഇത് നേരിട്ട് ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സിലോട്ടല്ല പോകുന്നത്, അതിലോട്ട് നമ്മൾ അയക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിൾസിലോട്ട് വാല്യൂസ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്തു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ബുക്ക്. ആദ്യം ബുക്ക് എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്? ബുക്ക് 1. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബുക്ക് 1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വി കനോട്ട് സിംപ്ലി ക്രിയേറ്റ് ബുക്ക് 1. സോ വെനെവർ യു create an object of class book, you should pass values for title, price and pages. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്ത ടൈറ്റിൽ, പ്രൈസും പേജസും വെച്ചിട്ട് ബുക്ക് 1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. This will automatically invoke the constructor of class book and title and price will be allocated to the corresponding title and price of class media and pages will be allocated to the pages data member of class book. Okay, now enter tape details. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈറ്റിൽ റീഡ് ചെയ്തു, പ്രൈസ് റീഡ് ചെയ്തു, ദെൻ പ്ലേ ടൈം ഇൻ മിനിറ്റ്സ്, ടൈം എന്നുള്ള വേരിയബിളിലോട്ട് പ്ലേ ടൈം റീഡ് ചെയ്തു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ടേപ്പ്. നെയിം ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ടേപ്പ് 1. There also we need 3 parameters, that is for title, price and the time. Okay, so this will also invoke constructor of class tape and the first 2 parameters will be used for initializing data members of class media
and the third parameter will be used to initialize data member of class tape. Okay, now we are going to create what is this media star list of 2. എന്താണ് this is actually an array of pointers അല്ലേ, ഒരു അറേ ആണ് ഇത്. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ അറേ ആൻഡ് സ്റ്റാർ പ്രിസീഡ് ചെയ്താൽ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ്? ദിസ് ഇസ് ആൻ അറേ ഓഫ് പോയിൻറ്റേഴ്സ്. പോയിൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആൻഡ് സൈസ് 2 ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ അറേ ആണ്. ആൻഡ് അറേയുടെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് അറേയിൽ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? ആംബസൻ ബുക്ക് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ ഹെട്രോജീനിയസ് അറേ. മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അറേയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ അറേയുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് മീഡിയ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ പോയിൻറ്റ് ടു എനി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ടൈപ്പ് മീഡിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ബുക്കും ടൈപ്പും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ is a pointer to class book എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ആംബസൻ ബുക്ക് 1. അതായത് ബുക്ക് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റാണ്. അതിലേട്ടുള്ള പോയിൻ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ. സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 കണ്ടെയ്ൻസ് ആംബസൻ ടേപ്പ് 1. അതായത് ടേപ്പ് എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിലേട്ടുള്ള പോയിൻ്ററാണ് സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിൽ. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ആക്സസ് ഈ 2 ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷനും ഇനി ഈ അറേ വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 0 ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഫങ്ഷൻ വർക്കാവും? ബുക്ക് 1 എന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഫങ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആവും. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഫങ്ഷനായിരിക്കും വർക്കാവുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഉള്ളത്? ടേപ്പ് 1 എന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ടേപ്പ് എന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് ഫങ്ഷനായിരിക്കും വർക്കാവുന്നത്? ടേപ്പ് എന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷനായിരിക്കും. ഇത് വർക്കാവാൻ കാരണം മീഡിയ എന്ന ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്തായിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വെർച്വൽ ഫങ്ഷനായിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ പോയിൻ്റർ ഏത് ടൈപ്പ് പോയിൻ്ററാണ്? ബേസ് ക്ലാസ് ടൈപ്പ് പോയിൻ്ററാണ്. ഈ 2 ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ബേസ് ക്ലാസ് ആണ് മീഡിയ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്റർ. സ്റ്റാർ ലിസ്റ്റ് ഈസ് എ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്റർ. സോ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്ററിൽ ആരുടെ അഡ്രസ്സാണോ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തന്നെ ഫങ്ഷനെ അതിന് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊവൈഡഡ് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ആ ഫങ്ഷൻ വെർച്വലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ മീഡിയ എന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷൻ വെർച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 0യിൽ ആംബസൻ ബുക്ക് 1 അതായത് ബുക്ക് എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 1ൽ ടേപ്പ് എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ടേപ്പ് എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം. ഓക്കെ, ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്റർ വെച്ച് തന്നെ മറ്റ് 2 ക്ലാസ്സിലെയും ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തു. Okay, these are some of the rules of virtual functions that should be satisfied for compiler requirements. So there are 10 rules specified here. So the first one is that virtual functions must be members of some class. So it must be member function of some class. Second rule is it cannot be static member function. Okay, cannot be a static member function in a class. Okay. Then third one is it can be accessed using object pointers. Okay, we can access member function, that is virtual function, using object pointers. Then it can be friend of another class. Virtual functions can be also friend of another class. Then a virtual function in a base class must be defined even though it may not be used. Okay, like we so in the previous example we haven't given any code inside the definition, but we have given definition. Okay, so ഒരു virtual function base classൽ എന്തായാലും
ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിൽ കോഡൊന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കേർലി ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. Then sixth point is prototypes of base class version of a virtual function and all its derived class versions must be identical. അതായത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോമാറ്റ് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ എഴുതുന്ന റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്, നെയിം, ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്, അതാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. അത് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും എല്ലാ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും സെയിം ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഐഡൻറ്റിക്കൽ. ഓക്കെ, ദെൻ സെവൻത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് we cannot have virtual constructor but can have virtual destructors. That we will see as the next topic. Okay, virtual constructors എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ വെർച്വൽ ഡിസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സും ഡിസ്ട്രക്ടേഴ്സും ഫങ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ വെർച്വൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ഫങ്ഷൻസ് is not supported in C++, but virtual destructor functions are supported. Then eighth point is while a base class pointer point to a derived object, the reverse is not true. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിലെല്ലാം നമ്മൾ ബേസ് പോയിന്റർ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത് ബേസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റയും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. പക്ഷേ റിവേഴ്സ് പോസിബിൾ അല്ല. അതായത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡേറ്റേനെയും ഫംഗ്ഷനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then the ninth point is when a base pointer points to a derived class, incrementing or decrementing it will not make it point to next object of the derived class. അതായത് യൂഷ്വലി പോയിന്റർ അരിത്തമെറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, പോയിന്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടൊക്കെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്ററിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിന്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റോ ഡിക്രിമെൻറ്റോ ചെയ്താൽ ഡിറൈവ്ഡിലെ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് point to next object of the derived class. And the last point is if a virtual function is defined in the base class, it need not be necessarily redefined in the derived class. ഇനി virtual function ആയിട്ട് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ അതിന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നോർത്ത് C++ൽ എററൊന്നും വരില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം. അത് കൊടുത്തില്ല എന്നോർത്ത് ദർ ഇസ് നോ എറർ ഇൻ C++. So these are the 10 rules that must be followed for the compiler to understand that this is virtual function and this is used to implement runtime polymorphism.